أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. শুরু করছি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন। আর আপনার প্রতিপালক বড়ই অনুগ্রহশীল, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না। এ পর্যায়ে জাতীয় সঙ্গীত জাতীয় সঙ্গীতে At this stage,
theme, we kindly request everyone to stand and join in singing the national anthem. Honorable guest, at this stage, the Honorable Chief Guest will mark the opening of today's event by releasing a bucket of colorful balloons into the sky. He will be accompanied by the Vice President, the Headmaster, Major Abu Talib MD Refaat Hossain, and Major MD Raihanul Hassan, Commander of the Ad Hoc Medium Battery Artillery. Carry the joy of today's event far and wide. We can see that the ceremonial beginning is marked by the release of balloons from the four corners of the field by the four houses. সাথে থাকবে সহসভাপতি মহোদয় ও প্রধান শিক্ষক মহোদয়।
At this stage, I humbly request the Honorable Chief Guest to proceed to the saluting dais. He will be accompanied by the Vice President and Headmaster of Cantonment Board Secondary School. সুধীমণ্ডলী অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে ক্রীড়া শপথ পাঠ করবে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী মহিবুর রহমান আতিক। Distinguished guest, now it is time for the sports oath. The oath will be recited by MD Mohibur Rahman Atif, a student of class 8. বলে নিলাম যে এটা হবে না, তা আবার আপনি টাকা দিয়ে দিলে ভালো হতো। টাকাই তো আছে। এটা ঠিক আছে। এই পর্যায়ে প্রধান অতিথি মহোদয়ের নিকট কুচকাওয়াজের মাধ্যমে মাঠ পরিত্যাগের অনুমতি প্রার্থনা করবে স্কুল ক্যাপ্টেন ও আজকের প্যারেড কমান্ডার KM আমির হামজা। At this stage, the school captain and today's parade commander KM Amir Hamza will seek the Honorable Chief Guest permission through the march past to leave the field. দৃঢ় পদক্ষেপে প্রধান অতিথির মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে প্যারেড কমান্ডার। The parade commander is now proceeding toward the chief guest stage with determined steps. অনুমতি নিয়ে নিজ অবস্থানে ফিরে আসছে প্যারেড কমান্ডার KM আমির হামজা। তারই নেতৃত্বে এখনই শুরু হতে যাচ্ছে মনোমুগ্ধকর কুচকাওয়াজ। After obtaining permission, the parade commander KM Amir Hamza returns to his position. After his leadership, the captivating march past is about to commence. We see the school captain, the assistant school captain, and all house leaders. They are going to their own position, and the splendid march past has now started. গড়ে উঠেছে মুন্সি মেহেরুল্লাহ হাউজ। এই হাউজের নেতৃত্ব দিচ্ছে মোহাম্মদ ইমতিয়াজ আল রাফি, অষ্টম শ্রেণী। ব্যানার বহন করছে মোহাম্মদ নাইম হোসেন, নবম শ্রেণী, এবং পতাকা বহন করছে বাইজিদ ইসলাম, অষ্টম শ্রেণী। Next is Bir Pratik Tarman Bibi House. Tarman Bibi, a valiant freedom fighter who was awarded the title Bir Pratik, played significant roles in the liberation war of Bangladesh. Of class 10, the banner is being carried by Sharatul of class 10 and the flag is being carried by Aisha Siddiqa of class 8. অমিতাক্ষ ছন্দের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন যশোরেরই বরেণ্য ব্যক্তিত্ব। তারই সম্মানে গঠিত মাইকেল মধুসূদন হাউজ। এই হাউজের নেতৃত্ব দিচ্ছে সুব্রত রায়, দশম শ্রেণী। ব্যানার বহন করছে তানফিদ আরিফিন, অষ্টম শ্রেণী, এবং পতাকা বহন করছে সাইম রাতুল শাফি, সপ্তম শ্রেণী। এরপরে Following, this is the Begum Rokia House. This house established in memory of Begum Rokia, a pioneer of women's empowerment, is led by Anisha Islam Sneha, a 10th grade student. The banner is carried by Taskina Alom, 10th grade, and the flag by Sayatul Taiba Muniat, 9th grade. এরপরে রয়েছে স্কাউট দল। স্কাউট দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে লাবিব হোসেন ফাহিম, অষ্টম শ্রেণী। ব্যানার বহন করছে শাহরিয়ার, অষ্টম শ্রেণী। পতাকা বহন করছে প্রলয় কুমার, ষষ্ঠ শ্রেণী। You see the school captain, the assistant school captain, and the Munshi Mehrullah House sequentially salute the chief guest as they pass the stage. You see the school captain, the assistant school captain is in front of the stage of the honorable chief guest. And
And the Munshi Mehrullah House sequentially salute the chief guest as they pass the stage. We see Mir Pratik Taraman Bibi House led by Tabassum Alam. They are in front of the stage of the Honorable Chief Guest. Mir Pratik Taraman Bibi House sequentially salute the chief guest as they pass the stage. At this moment, we see the Michael Madhusudhan House led by Shubhrata Rai. Michael Madhusudhan House is now in front of the stage of the Honorable Chief Guest. Michael Madhusudhan House sequentially salute the chief guest as they pass the stage. Now we see Begum Rokia House led by Anisha Islam Sneha. Begum Rokia House sequentially salute the chief guest as they pass the stage. After Begum Rokia House, we see Scout team led by Labi Hossein Fahim. Scout team sequentially salute the chief guest as they pass the stage. After Scout team, we see Young Guides led by Maharin Khatun. Young Guides now is in front of the stage of the Honorable Chief Guest. Girl Guides sequentially salute the chief guest as they pass the stage. For Girl Guides, we see our adorned marching band led by Naim Shardan, 10th grade student of Cantonment Board Secondary School. We see a colorful marching band in the middle of the field. Colorful march past is being held in the big field of Cantonment Board Secondary School. The marching band led by 10th grader Naim Shardan in front of the Honorable Chief Guest stage. Marching band sequentially salute the chief guest as they pass the stage. We see our marching band is entering in the middle of the field. And they will show their excellency, they will show their skill in front of the chief guest. For your kind information, I want to give you the information about the marching band of Cantonment Board Secondary School. In 2023, they played a vital role in the final stage. They got extolled from the GOC in 2023. By this way, our march pass is going to be finished. শুভ মণ্ডলী আপনাদের কাছে জানিয়ে রাখি
বিদ্যালয়ের এই বাদক দল তারা কিন্তু অসাধারণ কিছু নৈপুণ্য দেখিয়ে থাকে। 2023 সালে 33তম আন্তঃ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফাইনাল পর্বে তাদের অসাধারণ এই বাদ্যশৈলী প্রদর্শনের কারণে শ্রদ্ধেয় জিওসি মহোদয় তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। এই বাদক দলের নেতৃত্বে ছিলেন নাইম সর্দার, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 10ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী। অসাধারণ কিছু বাদ্যশৈলী রয়েছে তার ঝুলিতে। দেখতে পাচ্ছি মাঠের মধ্যখানে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সুসজ্জিত বাদক দল অসাধারণ কিছু নৈপুণ্য প্রদর্শন করে চলেছে। এই সাথে শেষ হতে চলেছে আমাদের মনোমুগ্ধকর কুচকাওয়াজ। অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর অসাধারণ একটি কুচকাওয়াজ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সুবিশাল মাঠে অনুষ্ঠিত হলো। রঙিন সাজে সজ্জিত হয়ে অসাধারণ কিছু বাদ্যশৈলী উপহার দিচ্ছে নাইম সর্দারের নেতৃত্বে আমাদের ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সুসজ্জিত বাদক দল। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমাদের সুসজ্জিত বাদক দলকে অভিনন্দিত করছি। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, এবারে আমি শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি মহোদয়কে তার আসন গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি বাদ্যের তালে তালে আমাদের বাদক দল মাঠ পরিত্যাগ করছে। শেষ হতে চলেছে আমাদের বাদক দলের বাদ্যশৈলী প্রদর্শন। এরই সাথে শেষ হলো মনোরম কুচকাওয়াজ। ধন্যবাদ শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি। এখন প্রধান অতিথি মহোদয়ের কাছে ক্রীড়া পর্ব শুরু ও শেষ করার অনুমতি প্রার্থনা করবেন ক্রীড়া শিক্ষক জনাব নিহার রায়। Now, sports teacher Mr. Nihar Roy will seek permission from the chief guest to commence and conclude the sports segment. বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার খেলা শুরু ও শেষ করার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থী স্যার। ধন্যবাদ স্যার। অনুমতি নিয়ে ফিরে আসেন ক্রীড়া শিক্ষক জনাব নিহার রায়। শুরু হতে যাচ্ছে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয় যশোরে 35তম আন্তঃহাউজ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব। Having received permission, sport teacher Mr. Nihar Roy returns. The final segment of the 35th Inter-House Sports Competition of Cantonment Board Secondary School Joshua is about to begin. Our athletes, our players, they are ready to compete in the first event, and our referee, Mr. Nihar Roy, he is ready to blow his whistle. ফাইনাল পর্বের 4টি খেলা চলবে এবং একই সাথে যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগীরা প্রস্তুতি নেবে। 4 final games will take place along with the fancy dress competition, where participants will prepare themselves simultaneously. And the first event already has been started by the blowing whistle of Mr. Nihar Roy. And who will be the first in the first event? Wow, what a scenery! Within very short time, we will inform you about the result of the first event. And now, the second event.
The second event is 100-meter sprint. 6 and 7 grade students will participate in the 100-meter sprint. And the Michael Madhusudan House, also the Munshi Meherullah House, they will compete for the points in second event. The second event is 100-meter sprint. We see the players, they are ready to run. Mr. Nihal Roy, he is also ready to blow his whistle. And our 6 athletes, they are ready to run. Who will be the best? Who will be the second? And who will be the third? First, second, and third will be awarded in the second event. This competition will be held between Munshi Meherullah House and Madhusudan House. Already we have got the result of flower collecting from Begum Rokia House. Second is Umbe Humaira from Taraman Bibi House, and the third is Anabia Hussain, Taraman Bibi House. We congratulate these 3 athletes. Second event, Mr. Nihal Roy will blow his whistle. He is ready. Wow! What a scene! Shaim Ratul Shah and Pralay Kumar Das, Mohammad Junaid, and Baitul Islam, who will be the best? And Saimratul Shafi from Michael Madhusudan House, and no doubt Michael Madhusudan House will be the champion house in 2025. Wow, what result for Michael Madhusudan House. For Michael ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণীর 100 মিটার স্প্রিন্ট ফলাফল গেল, এবং এরই সাথে মাইকেল মধুসূদন হাউসের পয়েন্ট 33 পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে মাইকেল মধুসূদন হাউস। তাদের জন্য একটি জোরে করতালি। আজকে ফাইনাল পর্বের এই পয়েন্টগুলো যাদের ঝুলিতে বেশি যাবে তারাই কিন্তু 2025-এ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিগত বছরে মাইকেল মধুসূদন হাউস কিন্তু 3য় অবস্থানে ছিল, আজকে তারা কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে। এবারে 3য় ইভেন্ট বাংলা সংরক্ষণ করেন। হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বাংলাপের প্রতিযোগীরা তারা কিন্তু প্রস্তুতি নিচ্ছে, সেই সাথে আমাদের রেফারি কিন্তু প্রস্তুত। আমাদের বাংলাপে অংশগ্রহণ করছে আমির হামজা, আব্দুস সামি, রেজওয়ান হোসেন, কায়সান রহমান, আহাদ, মোহাম্মদ আহনাব তাহসিন এবং নাজমুল সালেহীন। মাইকেল মধুসূদন হাউস এবং মুন্সি মেহেরুল্লাহ হাউসের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। এই ইভেন্টের মাইকেল মধুসূদন এবং কত পয়েন্ট অর্জন করতে পারে মুন্সি মেহেরুল্লাহ হাউস। প্রস্তুত রেফারি জনাব নিহাল রয়। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ছাত্রদের জন্য ফাইনাল পর্বে যে 4টি খেলা নির্ধারিত ছিল তার 3য় খেলাটি এখন চলছে। প্রস্তুত রেফারি, ওদিকে প্রস্তুত আমাদের বিচারক মণ্ডলী। দেখা যাক এই ইভেন্টে কারা পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে যেতে পারে। তরতাজা ব্যাং তারা কিন্তু দৌড় শুরু করেছে অসাধারণভাবে, প্রথম হওয়ার চেষ্টা। ইতিমধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি সম্ভবত
রেজওয়ানকে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম দিকে এগিয়ে গিয়েছে রেজওয়ান, এবং সেই সাথে সম্ভবত রেজওয়ানই প্রথম। সুধী মণ্ডলী, আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি 100 মিটার স্প্রিন্টে প্রথম হয়েছে এই রেজওয়ানের ভাই সাইম রাতুল শাফি। দুই ভাই দুই ইভেন্টে প্রথম, অসাধারণ। এই অ্যাথলেটস পরিবারের জন্য একটি করতালি। সাইম রাতুল শাফি বিগত 5ই জানুয়ারি 2025 জেলা ক্রীড়া অফিস কর্তৃক আয়োজিত জেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় দুটি পুরস্কার প্রাপ্ত। আমরা আজকে শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি মহোদয়ের হাত দিয়ে তাদেরকে পুরস্কৃত করব। আর অল্প সময় আনিশা ইসলাম স্নেহা, নুসরাত জাহান আফরিন এবং ফারহানা মারিয়া, জান্নাতুল আহনা, তাবাসসুম আলম। আমরা প্রতিযোগীদেরকে স্টার্টিং পয়েন্টে দেখতে পাচ্ছি। ওদিকে প্রস্তুত নিহার রয়। শুরু থেকেই বাঁশি বাজিয়ে চলেছেন শ্রদ্ধেয় ক্রীড়া শিক্ষক জনাব নিহার রায়। অসাধারণ একটি ব্যাংলাপ আমরা উপভোগ করলাম। বাংলাদেশের আনাচে কানাচে এই সময়টিতে আমরা স্কুল কলেজের মাঠে এ ধরনের ব্যাংক দেখে থাকি, তাদের জন্য শুভ কামনা। সুধী মণ্ডলী, বালক ডি প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীরাই করেছিল ব্যাংলাপ। ফলাফল আপনাদেরকে জানিয়ে দেই। প্রথম স্থান সামি মাইকেল মধুসূদন হাউস, দ্বিতীয় স্থান রেজওয়ান হোসেন মাইকেল মধুসূদন হাউস এবং তৃতীয় স্থান আমির হামজা মাইকেল মধুসূদন হাউস। আবারও মাইকেল মধুসূদন হাউস তিনটি পয়েন্ট, অর্থাৎ এই ইভেন্টের মোট 6টি পয়েন্ট মাইকেল মধুসূদন হাউস তারা কিন্তু অর্জন করলো। আমরা মাইকেল মধুসূদন হাউসের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের মুখে কিন্তু চওড়া হাসি দেখছি। অসাধারণ অর্জন, 39 পয়েন্ট, যেটিকে টপকে যাওয়া কোনো হাউসের পক্ষেই মনে হয় আর সম্ভব না, যেহেতু ছাত্রছাত্রীদের জন্য আর একটি ইভেন্ট বাকি রয়েছে। পয়েন্ট তালিকার তৃতীয় অবস্থান থেকে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে চলে যাচ্ছে মধুসূদন হাউস, তাদের জন্য শুভ কামনা এবং সেই সাথে মুন্সি মেহরুল্লাহ হাউসের জন্য সান্ত্বনা। তাদেরকে এবার পয়েন্ট তালিকার শীর্ষের অবস্থানটি হারাতে হচ্ছে। আমরা মাইকেল মধুসূদন হাউসে সাজ রব দেখতে পাচ্ছি। রানার আপ দৌড়ে কিন্তু বেগম রোকেয়া হাউস এবং তারামন বিবি হাউস তারা কিন্তু সমান সংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে রানার আপ দৌড়ে এগিয়ে আছে। দেখা যাক রানার আপ কে হয়। এবারে ভারসাম্য দৌড়, বেজে গেল রেফারির বাঁশি, মুখে চামচ এবং সেই সাথে মার্বেল নিয়ে দৌড় শুরু করেছেন আমাদের 6 জন প্রতিযোগী। দেখা যাক কি হয় শেষ পর্যন্ত। আনিশা ইসলাম স্নেহাকে অনেকটা এগিয়ে থাকতে দেখছি এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যাক ফলাফল যাই হোক, সবার দৌড়ই কিন্তু প্রায় সমান ছিল। আমরা সকলকেই অভিনন্দিত করছি। এরই সাথে শেষ হলো আমাদের ফাইনাল পর্বে 4টি খেলা। এবারে যেমন খুশি প্রতিযোগীরা, সেই সাথে এসএসসি পরীক্ষার্থী 2025 ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বেলুন ফোলানো খেলা। যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগীরা মাঠে প্রবেশ করবে। দেখতে পাচ্ছি যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগীরা মাঠে প্রবেশ করছে। কেউ রক্তে রাঙানো বর্ণমালা, নৃত্যশিল্পী, গাছি, নিরাপদ সড়ক চাই, মুক্তিযোদ্ধা, সর্দার ডাক্তার, পাহাড়ি কন্যা, কাকতাড়ুয়া, বিভিন্ন সাজে, বিভিন্ন রঙে, বিভিন্ন ঢঙে সবাই সেজেছে। সবাই সাজের মাধ্যমে তুলে ধরেছে বাংলার সংস্কৃতি, প্রকৃতি ও ঐতিহ্য। সুধী মণ্ডলী, আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি ভারসাম্য দৌড় এর ফলাফলটি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। প্রথম স্থান অধিকার করেছে তাসকিনা আলম, বেগম রোকেয়া হাউস। দ্বিতীয় স্থান ফারহানা মারিয়া, তারামন বিবি হাউস। তৃতীয় স্থান তাবাসসুম আলম, তারামন বিবি হাউস। সুধী মণ্ডলী, আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি তাসকিনা আলম এবং তাবাসসুম আলম তারা দুইজন কিন্তু যমজ বোন।
এবং তারা দুজনই এই ইভেন্টে পুরস্কার প্রাপ্ত। তাদের জন্য একটি করতালি। এবারে আমরা মাঠের মধ্যখানে এসএসসি পরীক্ষার্থী 2025 ব্যাচের শিক্ষার্থীদেরকে দেখতে পাচ্ছি। তাদেরকে এখন বেলুন ফোলানো খেলায় অবতীর্ণ হতে হবে। তাদের হাতে আমরা প্রত্যেকে একটি বেলুন দেওয়া হবে এবং এই বেলুনটি যে যত বেশি ফোলাতে পারবে, যার বেলুনটি যত বেশি বড় হবে, সেই বিজয়ী হিসেবে ঘোষিত হবে। বেলুন ফোলানোর সময় রাখছি আমরা 1 মিনিট। 1 মিনিটে যে যতটুকু যে সর্বোচ্চ বেলুন ফোলাতে পারবে সেই কিন্তু আজকের খেলায় বিজয়ী হবে। আমরা বিচারক মণ্ডলীকে ধীরে ধীরে মাঠের মধ্যখানে প্রবেশ করতে দেখছি। সময় 1 মিনিট। কতটুকু বেলুন ফোলানোর শক্তি আছে সব কিছু উজাড় করে দিয়ে 1 মিনিটে সর্বোচ্চ ফোলানোর চেষ্টা করতে হবে। দেখা যাক আমাদের শিক্ষার্থীরা বড় করতে পারে তাদের বেলুন। প্রস্তুত আমাদের প্রতিযোগীরা, ওদিকে প্রস্তুত জনাব নেহাল রয়। এবারে বাঁশি বাজার সাথে সাথেই শুরু হবে আমাদের বেলুন ফোলানো। একটু কৌশলে ফোলাতে হবে, বেশি ফোলাতে যে যদি আগেই বেলুনটি ফেটে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু পুরস্কারটি পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ, আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এই খেলার নিয়মটি আপনাদেরকে এটাতে জানিয়ে দিচ্ছি। অভিভাবক দম্পতির পুরুষ সদস্য স্টার্টিং পয়েন্টে সুতা নিয়ে অবস্থান করবেন। তারপর রেফারির বাঁশি বাজার সাথে সাথে মাঠের মধ্যখানে সুই নিয়ে অবস্থান করা ভাবিদের কাছে সুতা নিয়ে পৌঁছাবেন এবং সেখান থেকে ভাবিরা শুয়ে সুতা পরিয়ে দিবেন। সম্মানিত অভিভাবক দম্পতি সুতাদের আমি সম্মানিত অভিভাবকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উপস্থিত সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ, আপনাদের জন্য নির্ধারিত ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে আজকের অনুষ্ঠানকে আরও সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করুন। আমাদের অনুষ্ঠানে এ পর্যায়ে অভিভাবক দম্পতিদের সুতা দৌড় প্রতিযোগিতা। উপস্থিত অভিভাবকগণকে আমি বিনীত অনুরোধ করছি, আপনারা মাঠে এসে সুতা দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করুন। নিয়মটি আপনাদের জ্ঞাতার্থে অভিভাবক দম্পতি পুরুষ সদস্য স্টার্টিং পয়েন্টে সুতা নিয়ে অবস্থান করবে। তারপর রেফারির বাঁশি বাজার সাথে সাথে মাঠের মধ্যখানে সুই নিয়ে অবস্থান করা ভাবিদের কাছে সুতা নিয়ে পৌঁছাবে এবং সেখান থেকে ভাবিরা শুয়ে সুতা পরিয়ে দেবে। তারপর ভাইরা এন্ডিং পয়েন্টে দৌড়ে যাবে। আমাদের যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রস্তুত চলছে। আমাদের যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগীরা মাঠে প্রবেশ করেছিল এবং এখন কিন্তু তারা ফিরে আসছে। এরই মধ্য দিয়ে যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রস্তুত চলছে। যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতার ফলাফল হাতে পেলেই আমরা আপনাদেরকে ফলাফলটি জানিয়ে দেব। এদিকে আমাদের 2025 ব্যাচের বেলুন ফোলানো খেলাও শেষ। ফলাফল আমাদের হাতে নিয়ে আপনাদেরকে জানিয়ে দেব। শিক্ষার্থীদেরকে আমরা উচ্ছ্বসিত দেখতে পাচ্ছি। এবারে শ্রদ্ধেয় নেহাল রয় স্যার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমাদের দ্রুত অভিভাবক দম্পতির সুই সুতা দৌড়টি শুরু করতে হবে। অভিভাবক দম্পতির সুই সুতা দৌড়, আপনারা সুতা দৌড় প্রতিযোগিতায় যারা অংশগ্রহণ করতে চান তাদেরকে শ্রদ্ধেয় নেহাল রয় স্যারের সাথে দেখা করার জন্য বিনীতভাবে। তৃতীয় স্থান ফাই মর্তুজা ছাত্রী। বেলুন ফোলানো খেলায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান মোসাম্মদ নুসরাত জাহান, বাদাম বিক্রেতা আব্দুল্লাহ নোমান এবং তৃতীয় স্থান বেগম রোকেয়া আনাবিয়া হুসাইন।
শুরু হয়ে গেল রশি টানাটানি। আমরা দেখতে পাচ্ছি এক পাশে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং অপর পাশে আমাদের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ। চলছে রশি টানাটানি, দেখা যায় শেষ পর্যন্ত সম্ভবত শিক্ষকদের পাল্লায় ভারী এবং সভাপতি মহোদয় আমাদের শিক্ষকদের পাশেই দড়ি ধরেছেন এবং দেখা যাক শেষ পর্যন্ত রশি কোথায় গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি। অসাধারণ একটি প্রতিযোগিতা, এখনো পর্যন্ত ফলাফল নির্ধারণ সম্ভব হলো না এবং শেষ পর্যন্ত অতিথিবৃন্দের জয়। আজকের বিজয়ী টিম সম্ভবত অতিথিবৃন্দ। জয় পরাজয় যেটি হোক, অসাধারণ একটি খেলা রশি টানাটানি। তারামন্দির হাউস, মধুসূদন হাউস এবং রোকেয়া হাউসের শিক্ষার্থীদেরকে দেখতে পাচ্ছি। তাদেরকে মাঠে প্রবেশ করার জন্য বিভিন্নভাবে অনুরোধ করছি। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা মাঠে প্রবেশ করবে। সুধীমণ্ডলী, এবারে শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের স্বাগত বক্তব্য। আমি শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক মহোদয়কে তার স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ছাত্রদের হাত ধরে গত জুলাই 2024-এ বৈষম্যহীন নতুন এক দেশের স্বপ্ন নিয়ে যে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছে, শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সেই সব ছাত্রদেরকে যারা একটি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছেন। সেই সাথে স্মরণ করছি আমাদের জাতীয় বীর ভাষা শহীদদেরকে এবং দেশের তরে স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা প্রাণ দিয়েছেন সেই সব শহীদদেরকে, যাদের আত্মত্যাগের ফলে আজ আমরা স্বাধীন দেশে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে এমন একটি ক্রীড়া অনুষ্ঠান করতে পারছি। আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মহোদয় ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সর্দার ইশতিয়াক আহমেদ, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জি কমান্ডার 55 আর্টিলারি ব্রিগেড, যশোর ক্যান্টনমেন্ট ও সভাপতি বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এছাড়াও উপস্থিত আছেন সামরিক ও অসামরিক অফিসারবৃন্দ, বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, অভিভাবক ও অভিভাবিকাবৃন্দ, শিক্ষক মণ্ডলী এবং যাদেরকে কেন্দ্র করে আজকের এই অনুষ্ঠান, আমার সেই সকল স্নেহের ছাত্রছাত্রী, আসসালামু আলাইকুম, শুভ অপরাহ্ন। সম্মানিত সুধীবৃন্দ, সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত যশোর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন অত্র বিদ্যালয়টি 1989 সালে 2 শতাধিক ছাত্রছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এ বিদ্যালয়ে প্রায় 800 জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত। শুরু থেকেই এ বিদ্যালয়ের ফলাফল সন্তোষজনক। বিভিন্ন সময় পিইসি, জেএসসি পরীক্ষায় এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রতি বছর 100% পাশ করে এবং বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়ে তারা বিদ্যালয়ের সুনাম বয়ে এনেছে। আমরা 2022 সালে এরিয়া কমান্ডার মহোদয়ের দিক নির্দেশনায় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 9ম ও 10ম শ্রেণী চালু করেছি এবং 2025 সালে আমাদের শিক্ষার্থীরা প্রথম এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে শতভাগ A+ পাওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতে 2 জন বৃত্তি পেয়েছে। এবছর এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয়বারের মতো এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। আমি তাদের জন্য আপনাদের সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী। এখানে আপনাদের জ্ঞাতার্থে আরও একটি বিষয় জানাতে চাই যে 2025 সালে আমরা এই বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করেছি। বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিশু থেকে 10ম শ্রেণী পর্যন্ত মোট 20টি শাখা চালু রয়েছে। পূর্বের বছরগুলোতে আমাদের এই বিদ্যালয়ে অনেক প্রতিকূলতা ছিল। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা শ্রদ্ধেয় জিওসি মহোদয় ও বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সভাপতি মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সেসব প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি।
আমাদের ক্লাসরুমের সংকট দূর হয়েছে, আমাদের 3য় তলার সম্প্রসারণ কাজ শেষ হয়েছে, স্কুলের সীমানা প্রাচীরের কাজ চলমান। এছাড়াও পুকুরের পশ্চিম পাশে 4 তলা একটি ভবন বরাদ্দ আমরা পেয়েছি। স্কুলের সাথে যে পুকুরটি রয়েছে এবছর সেটির পাড় বাঁধাই করে চারিপাশে ওয়াকওয়ে নির্মাণের বরাদ্দ প্রাপ্তির কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মহোদয় বিদ্যালয়ের যে কোনো সমস্যা সমাধানে সদা সক্রিয়। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাতে চাই ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে 89% সামরিক শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে, যা এই মুহূর্তে যে কোনো সেনানিবাসের স্কুল সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ হার। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দেশাত্মবোধ সম্পন্ন, আলোকিত, আদর্শ ও অসাম্প্রদায়িক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে লেখাপড়ার পাশাপাশি তাদের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আমাদের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর মধ্যে বিতর্ক, গান, নৃত্য, স্কাউট, বিজ্ঞান ক্লাব এবং বিভিন্ন খেলাধুলা যেমন ব্যাডমিন্টন, ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সম্মানিত সুধী, গত 7 জানুয়ারি 2025 জেলা পর্যায়ে অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় আমাদের 4 জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন খেলায় বিজয়ী হয়ে 5টি পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছে, যাদেরকে আমরা আজকে শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি মহোদয়ের মাধ্যমে পুরস্কৃত করব। সম্মানিত সুধী, যারা মার্চ পাস্ট এবং পিটিতে অংশগ্রহণ করেছে তাদের অধিকাংশই 4র্থ থেকে 10ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী। প্যারেডে অংশগ্রহণরত আমাদের এই ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তার জন্য আমি আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থী। এরপর যারা ডিসপ্লেতে অংশ নেবে তাদের মধ্যে 1ম থেকে 10ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী রয়েছে। আমাদের এইসব শিক্ষার্থীদের নাচের কোনো ট্রেনিং নাই, তারপরও তারা চেষ্টা করবে তাদের সর্বোচ্চটা দিতে। এমনকি তাদের জন্য বাইরে থেকে আমরা কোনো প্রশিক্ষক আনি নাই। আমাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণই ডিসপ্লেতে প্রস্তুত করেছেন। সুতরাং তাদের অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটির জন্য আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। প্যারেড এবং ডিসপ্লেতে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে সেই কৃতিত্ব অবশ্যই আমাদের এই ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের। সম্মানিত সুধীবৃন্দ, অধ্যকার এই মহতী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মহোদয় তার মূল্যবান সময় কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের মাঝে ব্যয় করার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা আশা করছি সম্মানিত সভাপতি মহোদয়ের সদাই বিবেচনা ও সার্বিক দিক নির্দেশনা এবং তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে অত্র বিদ্যালয়টি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করবে। উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, আপনারা মূল্যবান সময় ব্যয় করে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের এই অনুষ্ঠান ধৈর্যের সাথে উপভোগ করছেন, সেজন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের অনুষ্ঠানের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য আবারও সকলকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। পরিশেষে আজকের এই অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, বিশেষত সদর দপ্তর 55 আর্টিলারি ব্রিগেড, 55 এমপি ইউনিট, স্টেশন সদর দপ্তর, অ্যাডহক মিডিয়াম ব্যাটারি, এমইএস ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সহ অন্যান্য সকল ইউনিট ও প্রতিষ্ঠানকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। উপস্থিত সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। প্রধান শিক্ষক স্যারকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনার অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য আমাদের চলার পথকে আরও সহজ করবে। সুধীমণ্ডলী, এবারে পুরস্কার বিতরণ। শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি মহোদয়, আপনার উপস্থিতি আমাদের সকলকে করেছে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত। এবারে আমি প্রধান অতিথি মহোদয়কে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রধান অতিথি মহোদয়কে পুরস্কার বিতরণে সহযোগিতা করবেন বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সহসভাপতি মহোদয় জনাব এডব্লিউএম রায়হান শাহ, ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার যশোর ক্যান্টনমেন্ট, এবং মেজর আবু তালেব মোহাম্মদ রেফায়েত হোসেন, পিবিজিএম, বিজিবিএমএস, ডিএএ অ্যান্ড ইউএমজি পর্যবেক্ষক সদস্য, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এবারে ফুল কুড়ানো দৌড়। আজকের প্রথম ইভেন্ট ছিল ফুল কুড়ানো দৌড়। পুরস্কার নিতে আসবে সাফিয়া আফরিন নিমি, রোল 3, 2য় শ্রেণী। সাফিয়া আফরিন নিমি, একটু তাড়াতাড়ি আসতে হবে। দ্বিতীয় পুরস্কার নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে উম্মে হুমায়রা, তারামন বিবি হাউস, 2য় শ্রেণী, রোল 40। সাফিয়া আফরিন নিমির জন্য একটি করতালি। পুরস্কার নিচ্ছে শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি মহোদয়ের হাত থেকে। এবারে উম্মে হুমায়রা, পুরস্কার নিতে আসছে উম্মে হুমায়রা। প্রস্তুত থাকবে আনাবিয়া হুসাইন, তারামন বিবি হাউসের আনাবিয়া হুসাইন।
পুরস্কার নিতে আসছে আনাবিয়া হুসাইন। পুরস্কার নিচ্ছে আনাবিয়া হুসাইন। সে আরও একটি পুরস্কার পাবে, যেমন খুশি তেমন সাজা প্রতিযোগিতায়, সেটি পরে আসবে। এবারে 100 মিটার স্প্রিন্ট সাইম রাতুল শাফি প্রথম পুরস্কার নেবে। পুরস্কার নিচ্ছে সাইম রাতুল শাফি, তার জন্য একটু জোরে করতালি। জেলা অফিস কর্তৃক সেখান থেকেও সে পুরস্কার পেয়েছে। এবারে দ্বিতীয় প্রলয় কুমার দাস, মাইকেল মধুসূদন হাউসের প্রলয় কুমার দাস পুরস্কার নিতে আসছে। প্রলয় কুমার দাস প্রস্তুত থাকবে। মোহাম্মদ জুনায়েদ, মাইকেল মধুসূদন হাউসের মোহাম্মদ জুনায়েদ তৃতীয়। পুরস্কার নিচ্ছে মোহাম্মদ জুনায়েদ। এবারে বাংলা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান আব্দুস সামি, পুরস্কার নিতে আসবে আব্দুস সামি। পুরস্কার নিতে আসছে আব্দুস সামি। দ্বিতীয় রেজওয়ান হোসেন, মাইকেল মধুসূদন হাউসের রেজওয়ান হোসেন। রেজওয়ান হোসেন সাইম রাতুল শাফির ভাই। এবারে তৃতীয় পুরস্কার নেবে আমির হামজা, ব্যাংলাপের তৃতীয় পুরস্কার আমির হামজা। পুরস্কার নিচ্ছে আমির হামজা। এবারে ভারসাম্য দৌড়, পুরস্কার নিতে আসবে তাসকিনা আলম, বেগম রোকেয়া হাউসের তাসকিনা আলম। ও ছিল আনিসা ইসলাম স্নেহা, দুঃখিত। আসসালামু আলাইকুম। দ্বিতীয় পুরস্কার নেবে ফারহানা মারিয়া, তারামন বিবি হাউসের ফারহানা মারিয়া। প্রস্তুত থাকবে তাবাসসুম আলম। তৃতীয় পুরস্কার নেবে তাবাসসুম আলম। পুরস্কার নিচ্ছে ফারহানা মারিয়া। তৃতীয় পুরস্কার নেবে তাবাসসুম আলম, তারামন বিবি হাউস। এবারে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বেলুন ফোলানো খেলা। প্রথমেই মেয়েদের ভিতর থেকে মোসাম্মদ নুসরাত জাহান প্রথম স্থান। নুসরাত জাহান। দ্বিতীয় নুসরাত জাহান সাইমা, দুজনই একসাথে চলে আসো। এবং তৃতীয় সাইমা আক্তার, প্রস্তুত থাকবে সাইমা আক্তার। পুরস্কার নিচ্ছে নুসরাত জাহান, 2024 ব্যাচের কৃতি শিক্ষার্থী, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রথম এসএসসি ব্যাচের শিক্ষার্থী। এবারে দ্বিতীয় নুসরাত জাহান সাইমা, 2025 সালে এসএসসি দ্বিতীয় ব্যাচ। এবারে সাইমা আক্তার। বেলুন ফোলানো খেলা ছেলেদের প্রথম হয়েছে তানভীর আহমেদ নাদিম। আসছে তানভীর আহমেদ নাদিম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ভেরি গুড। দ্বিতীয় নূর মোহাম্মদ, পুরস্কার নিচ্ছে নূর মোহাম্মদ। নূর মোহাম্মদ, ভেরি গুড, ভেরি গুড। নাও এটা হাতে নাও এটা। হ্যাঁ। এবং তৃতীয় ফাহিম মুর্তজা সাদরি। এসএসসি দিবে এবার। ফাহিম মুর্তজা সাদরি তৃতীয়। 2025-এর এবার পরীক্ষা দিবে নাকি নিউ স্যার? এবার পরীক্ষা দিবে। এবার পরীক্ষা দিবে। গতবারের স্কুল প্রিফেক্ট। এবারে অভিভাবক দম্পতি সুই সুতা পরানো। প্রথম স্থান ইশরাত জিম, রোল 31, প্রথম শ্রেণী, তার বাবা মা। ইশরাত জিমের বাবা মাকে পুরস্কার গ্রহণের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রস্তুত থাকবে সাইফ আল মাহমুদের বাবা মা। ষষ্ঠ শ্রেণী ক শাখা, সাইফ আল মাহমুদের বাবা মাকে
পুরস্কার নিতে আসার জন্য অনুরোধ করছি। ইশরাত জিম জি, একজন আসলে হবে। আসেন আসেন। পুরস্কার নিচ্ছে ইশরাত জিমের বাবা। এবারে সাইফ আল মাহমুদ আসছে, সাইফ আল মাহমুদের গর্বিত পিতা। এবারে আলিফ আসবে, আলিফের বাবা মা। সপ্তম ক ৭৯, সপ্তম ক ৭৯ সম্ভবত অনুপস্থিত। এবারে যেমন খুশি তেমন সাজা প্রতিযোগিতার ফলাফল। স্বপ্নীল দীপ দত্ত, সপ্তম শ্রেণী, খ শাখা, রোল ৭৬। পুরস্কার নেবে স্বপ্নীল দীপ দত্ত। প্রস্তুত থাকবে আব্দুল্লাহ নোমান এবং আনাবিয়া হুসাইন। প্রথম পুরস্কার নিচ্ছে স্বপ্নীল দীপ দত্ত, দ্বিতীয় পুরস্কার আব্দুল্লাহ নোমান, চতুর্থ ক ২৯ রোল। প্রস্তুত থাকবে আব্দুল্লাহ নোমান। এবারে পুরস্কার নেবে আব্দুল্লাহ নোমান, সম্ভবত অনুপস্থিত। তৃতীয় পুরস্কার আনাবিয়া হুসাইন। দ্বিতীয় পুরস্কার নিয়েছে আব্দুল্লাহ নোমান। এবারে তৃতীয় পুরস্কার আনাবিয়া হুসাইন। সবার শেষে এসে মিলছে। সুধী মণ্ডলী, জেলা ক্রীড়া অফিস কর্তৃক আয়োজিত অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় আমাদের যে 5টি অর্জন, আমরা তাদেরকে আজকে পুরস্কৃত করব। প্রথমে আসবে সুমাইয়া জাহান, সপ্তম শ্রেণী, হাড়ি ভাঙা খেলায় প্রথম স্থান অর্জন। দ্রুত আসতে হবে। সুমাইয়া জাহান, সপ্তম শ্রেণী। প্রস্তুত থাকবে মারিয়া ইসলাম রাফা, ষষ্ঠ শ্রেণী। মারিয়া ইসলাম রাফা প্রস্তুত থাকবে। এরপরে সুমাইয়া ইসলাম। পুরস্কার নিচ্ছে মারিয়া ইসলাম রাফা। এবারে সুমাইয়া ইসলাম, পুরস্কার নেবে সুমাইয়া ইসলাম। প্রস্তুত থাকবে সাইমরাতুল শাফি। সাইমরাতুল শাফি চকলেট দৌড়ে প্রথম স্থান। এবং সাইমরাতুল শাফির জন্য আরো একটি পুরস্কার 100 মিটার দৌড়। জেলা ক্রীড়া অফিস কর্তৃক আয়োজিত অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় সাইমরাতুল শাফি 2টি পুরস্কার পায়। এবারে 2025-এর জন্য স্কুল প্রিফেক্ট এবং সহকারী স্কুল প্রিফেক্টকে আমরা পুরস্কৃত করব। কে এম আমির হামজা, স্কুল প্রিফেক্ট, অষ্টম শ্রেণী, রোল 15। পুরস্কার নিতে আসবে কে এম আমির হামজা। প্রস্তুত থাকবে মহিবুর রহমান আতিফ, অষ্টম শ্রেণী, রোল 93। 2025-এর স্কুল প্রিফেক্ট, সহকারী স্কুল প্রিফেক্ট মহিবুর রহমান আতিফ আসছে। মহিবুর রহমান আতিফ। সুধী মণ্ডলী, আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি, বিগত জানুয়ারির 1 তারিখ থেকে আজকে পর্যন্ত আমাদের শিক্ষার্থীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আপনাদের জন্য প্রস্তুত করেছে একটি ডিসপ্লে। সেই সাথে আমাদের প্যারেডের ড্রাম প্রশিক্ষক হিসেবে আমরা 10 বেঙ্গল থেকে একজন প্রশিক্ষক পেয়েছিলাম। তাকে আজকে আমরা পুরস্কৃত করব। ল্যান্স কর্পোরাল সমরচন্দ্র মজুমদার, ড্রাম প্রশিক্ষক ল্যান্স কর্পোরাল সমরচন্দ্র মজুমদার, আপনাকে পুরস্কার নেওয়ার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। উপস্থিত আছেন শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি মহোদয়ের হাত থেকে ড্রাম প্রশিক্ষক ল্যান্স কর্পোরাল সমরচন্দ্র মজুমদার পুরস্কার গ্রহণ করছেন। অসাধারণভাবে তিনি আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন, আমাদের ড্রাম দলকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন সমরচন্দ্র মজুমদার। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সমরচন্দ্র মজুমদারকে অভিনন্দিত করছি।
এবারে দড়ি টানাটানি খেলার ফলাফল আমরা সবাই দেখেছি। আমাদের সামরিক ও অসামরিক অফিসারবৃন্দ দড়ি টানাটানি খেলায় বিজয়ী হয়েছেন। আমি দড়ি টানাটানি খেলার বিজয়ীদের পক্ষ থেকে মেজর আবুল আলী মোহাম্মদ, রেফায়েত হোসেন, পিবিজিএম, বিজিবিএমএস, ডিএএ অ্যান্ড কিউএমজি স্যারকে পুরস্কার গ্রহণের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অকৃত্রিম বন্ধু, বিগত 2টি বছর ধরে স্যার আমাদেরকে সহযোগিতা করে আসছেন এবং আজকের খেলায় স্যার বিজয়ী। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্যারকে অভিনন্দিত করছি। ট্রফি নিচ্ছেন অত্র বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক মহোদয় জনাব আনিসুর রহমান স্যার। এবারে সর্বশেষ 2টি পুরস্কার আজকের চ্যাম্পিয়নদের জন্য এবং রানার্স আপ। প্রথমেই রানার্স আপ ট্রফি গ্রহণ করবে, আমরা স্কোরবোর্ডে দেখছি যৌথভাবে 2টি হাউস রানার্স আপ, তারামন বিবি হাউস এবং বেগম রোকেয়া হাউস। তারামন বিবি হাউস এবং বেগম রোকেয়া হাউসের শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং শিক্ষকবৃন্দ তারা রানার্স আপ ট্রফি গ্রহণ করছে। প্রতিটি হাউস অসাধারণ ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখিয়েছে। এবারে সেই মহেন্দ্রক্ষণ আসছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি গ্রহণ করবে মাইকেল মধুসূদন হাউসের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ। আমি মাইকেল মধুসূদন হাউসের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীবৃন্দকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি। অসাধারণভাবে মুন্সি মেহরুল্লাহ হাউসকে হারিয়ে তারা তাদের পুরনো গৌরব উদ্ধার করেছে। তাদের জন্য একটি জোরে করতালি। মধুসূদন হাউসকে অভিনন্দিত করছি তাদের অসাধারণ নৈপুণ্যের জন্য। ধন্যবাদ। আমরা সুধী মণ্ডলী এতক্ষণ পর্যন্ত শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি মহোদয় পুরস্কৃত করে, সাথে আছেন অত্র বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক মহোদয়। আমি শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি মহোদয়কে তার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুলের অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের, সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ, স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী, স্কুলের সকল স্টাফ, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, আসসালামু আলাইকুম, শুভ অপরাহ্ন। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয় যশোর ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃক আয়োজিত 35তম আন্তঃ হাউস বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা 2025-এ আজ এই সুন্দর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং সম্মানিত বোধ করছি। আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে গভীর শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি সেই সকল শহীদদের যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। আমি শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি মহান ফেব্রুয়ারি মাস, যার ইতিহাস এবং ঐতিহ্য এবং ধারাবাহিকতায় আজ আমরা ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারছি। আমি অবশ্যই স্মরণ করতে চাই গত জুলাই বিপ্লবে যাদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে একটি নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য যে যাত্রা শুরু হয়েছে, তাদের আত্মত্যাগের প্রতিও আমি মাগফিরাত কামনা করছি। শীতের এই স্নিগ্ধ বিকেলে একটি সুন্দর ক্রীড়া নৈপুণ্য উপভোগ করতে পেরে আমি সত্যি রোমাঞ্চিত এবং পুলকিত। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকের এই ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শনে তোমরা যে নিয়ম ও শৃঙ্খলার পরিচয় দিলে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে তা বজায় রাখবে বলে আমি আশা করি। আমি আরও আশা করি তোমরা বৃহত্তর ক্রীড়াঙ্গনে ভবিষ্যতে ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করে দেশ এবং জাতির জন্যে বয়ে আনবে দুর্লভ সম্মান। আজকের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যারা বিজয়ী হয়েছ তাদেরকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আর যারা বিজয়ী হতে পারোনি কিন্তু খেলায় অংশগ্রহণ করেছ,
তাদেরকেও জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। কেননা আমাদের জানতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে জয় বা পরাজয় বড়ের কথা নয়, বরং খেলায় অংশগ্রহণই হচ্ছে মূল্যবান। পরাজয়কে মেনে নেওয়ার মধ্যে রয়েছে মহৎ মানসিকতার পরিচয়, এবং এই পরাজয় থেকেই মানুষ জয়ের অনুপ্রেরণা এবং কৌশল অর্জন করতে সমর্থ হয়। উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আমি জেনে খুশি হয়েছি যে জেলা পর্যায়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা 2025-এ এই স্কুলের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা 5টি পুরস্কার অর্জন করেছে, যা এই বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যশোরের একটি অভাবনীয় সাফল্য। সকল প্রতিযোগীদের জন্য রইল আমার শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক অভিনন্দন। এছাড়াও আন্তঃস্কুল ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে জেনে আমি মুগ্ধ হয়েছি। 35তম আন্তঃহাউস বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তোমাদের সুন্দর মার্চ পাস্ট, ক্রীড়া নৈপুণ্য এবং শৃঙ্খলাবোধ আমাকে অভিভূত করেছে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা 2024 সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ইতিমধ্যেই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে, যা আমাদের সবার জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। আমি দোয়া করি শিক্ষার্থীরা 2025 সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে শতভাগ পাশ করে এই বিদ্যালয়ের মান অক্ষুণ্ণ রাখবে। বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথে আজকের এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানে আমাকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, প্রধান শিক্ষক সহ শিক্ষক মণ্ডলীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। কিছুক্ষণ পর আমরা আমাদের এই কিশোর ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টিনন্দন এবং মনোজ্ঞ ডিসপ্লে প্রদর্শন যা করবে সেটা আমরা অংশগ্রহণ করব এবং উপভোগ করব। এটি তোমাদের সহপাঠ্যক্রমেরই একটি অংশবিশেষ। তোমাদের জন্য রইল আমার আন্তরিক স্নেহ এবং দোয়া। পরিশেষে আমার সাথে যারা ধৈর্য ধরে এই ক্ষুদ্র খেলোয়াড়দের খেলা উপভোগ করলেন এবং তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করলেন, তাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। এই অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে আয়োজন করার জন্য বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক মণ্ডলী, সামরিক অসামরিক ব্যক্তিবর্গ, কর্মচারীগণ, অভিভাবকবৃন্দ, উপস্থিত সুধী এবং স্নেহভাজন ছাত্রছাত্রীদের সকলকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ। উপস্থিত সকলের সুস্বাস্থ্য, সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হন। আল্লাহ হাফেজ। আপনার অসাধারণ দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য আমাদের চলার পাথে হয়ে থাকবে। সুধী দর্শক মণ্ডলী, এবারে আমাদের শিক্ষার্থীদের ডিসপ্লে গৌরবময় ইতিহাস ও নতুন বাংলাদেশ এই স্লোগানকে ধারণ করে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একটি অসাধারণ ডিসপ্লে প্রস্তুত করেছে। এখন সেই ডিসপ্লেটি প্রদর্শিত হবে। ধৈর্য ধরে ডিসপ্লেটি উপভোগের জন্য আপনাদের সকলকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। কেউ ছবি তোলার জন্য মাঠে প্রবেশ করবেন না। স্কুলের উদ্যোগে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের ছবি এবং ভিডিও ধারণ করা হচ্ছে। আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা সেগুলো সরবরাহ করতে পারবো। যদি কেউ বিগত বছরের ছবি কিংবা ভিডিও পেতে চান, সেটিও স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সরবরাহ করা হবে। ধন্যবাদ।
বাংলাদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব কায়েম হয়। বাঙালিরা বিভিন্নভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠে। 1947 সালে দেশ ভাগের পর পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পূর্বে বাংলা পাকিস্তানের আওতায় আসে। সংখ্যাগুরু বাঙালি থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন সরকার 1952 সালে উর্দু এবং উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা এই ঘোষণা দেন। Let me make it very clear to you, it is no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. And anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. Pakistan's state language shall be Urdu. এই ঘোষণা শোনার সাথে সাথে সর্বস্তরের বাঙালিরা মাতৃভাষা রক্ষার দাবিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন রে বাঙালি তোরা ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি, তোরা ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি। ও বাঙালি শাপলা ফুল প্রিয় দেশ বাংলাদেশ, প্রিয় ফুল শাপলা ফুল প্রিয় দেশ বাংলাদেশ, প্রিয় ভাষা বাংলা ভাষা মায়ের কথার মিষ্টি দেশ, প্রিয় ফুল শাপলা ফুল প্রিয় দেশ বাংলাদেশ, প্রিয় ফুল শাপলা ফুল প্রিয় দেশ বাংলাদেশ। পাখি দোয়েল পাখি প্রিয় সবুজ লাল, আরো প্রিয় জ্যৈষ্ঠী মাসের সুবাসী কাঁঠাল, প্রিয় পাখি দোয়েল পাখি প্রিয় সবুজ লাল, আরো প্রিয় জ্যৈষ্ঠী মাসের সুবাসী কাঁঠাল, মাঠেরা খালিয়া বাসি ভোলায় যত দুঃখ ক্লেশ, ভোলায় যত দুঃখ ক্লেশ, প্রিয় ফুল শাপলা ফুল প্রিয় দেশ বাংলাদেশ, প্রিয় ফুল শাপলা ফুল প্রিয় দেশ বাংলাদেশ। ইংরেজ শাসনের অবসানের পরে 1947 সালে জন্ম হয় দুটি রাষ্ট্রের, একটি পাকিস্তান ও অন্যটি ভারত। আবার এই পাকিস্তানেরই দুইটি অংশ, একটি পূর্ব পাকিস্তান
অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তান। জন্মলগ্ন থেকে এই দুই অংশের মধ্যে ভাষাগত দূরত্ব, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন অমিল দেখা যায়। পরবর্তীতে এই বিভিন্ন ক্ষোভ থেকে 1952, 1966, 1969 ও 1970 সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না হওয়ার কারণে ডাক আসে স্বাধীনতার। শুরু হয় এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। এই মুক্তিযুদ্ধের পর 16ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়, সৃষ্টি হয় বাংলাদেশ।
বাংলায় আমার সর্ষে ইলিশ চিংড়ি কচিলাম বাংলা পাশে মাছকে ধুয়ে জিরের বাটায় দাও বাংলায় আমার সর্ষে ইলিশ চিংড়ি কচিলাম বাংলা পাশে মাছকে ধুয়ে জিরের বাটায় দাও বাংলায় আমার সর্ষে ইলিশ চিংড়ি কচিলাম বাংলা পাশে মাছকে ধুয়ে জিরের বাটায় দাও বাংলা বাংলা বুকের ভিতরে বাংলা ভিতরে বাংলা বুকের ভিতরে বাংলায় আমার সর্ষে ইলিশ চিংড়ি কচিলাম বাংলা পাশে মাছকে ধুয়ে জিরের বাটায় দাও বাংলা ভিতরে বাংলা বুকের ভিতরে বাংলা ভিতরে বাংলা বুকের ভিতরে বাংলা পাতলা মাছের মোড়ে মুখের ভাজা ডাল বাংলা পাতলা মাছ চেরা কাঁচা লঙ্কার ঝাল বাংলা পাতলা মাছের মোড়ে মুখের ভাজা ডাল বাংলা পাতলা মাছ চেরা কাঁচা লঙ্কার ঝাল কেউ পেলে আর দু মুঠো চাল দাও বাড়িতে দাও কেউ পেলে আর দু মুঠো চাল দাও বাড়িতে দাও বাংলা বাংলা বুকের ভিতরে বাংলা ভিতরে বাংলা বুকের ভিতরে আমাদের সবাইকে একসাথে গলা মেলাতে হবে এই কোটা নামে ধান কোটা নামে ধান আপোষ না সংগ্রাম আপোষ না সংগ্রাম দালালি না রাজপথ দালালি না রাজপথ ক্ষমতা না জনতা ক্ষমতা না জনতা ক্লাস তো ভালোই হলো ক্যাম্পাসে আবার এটা কিসের মিছিল এই আবির জানিস নাকি কিসের মিছিল আরে বন্ধু আবু সাহেব তুই জানিস না সারা দেশ উত্তাল এখন তো ওই যে কোটা সংস্কার আন্দোলন করছে না ছাত্ররা সেটাতে তো আমাদেরও অংশগ্রহণ করা দরকার তাই হ্যাঁ চল আমরাও মিছিলে অংশগ্রহণ করি আসসালামু আলাইকুম আব্বা কেমন আছেন এই তো ভালো আছি বাবা দেশের অবস্থা ভালো না বাবা তুমি কোথায় আব্বা আমি তো ক্যাম্পাসে ক্লাস শেষ করে আসলাম বাবা আমাদের চাল ফুরিয়ে গেছে টিউশনের টাকা কি পেয়েছো হ্যাঁ আব্বা পেয়েছি সন্ধ্যায় পাঠাবো তোমাকে ইনশাআল্লাহ কোটা নামে ধান কোটা নামে ধান আপোষ না সংগ্রাম আপোষ না সংগ্রাম দালালি না রাজপথ দালালি না রাজপথ ক্ষমতা না জনতা ক্ষমতা না জনতা আপোষ না সংগ্রাম আপোষ না সংগ্রাম দালালি না রাজপথ কোটা নামে ধান কোটা নামে ধান শহীদ নূর হোসেনের উত্তরসূরি আবু সাইদ মুগ্ধরা কখনো মরে না
সমাজের স্বৈরাচার, অন্যায়, অবিচার বিনাশে বারবার তারা ফিরে আসে বীরের বেশে। এরই মাধ্যমে সৃষ্টি হয় নতুন বাংলাদেশ। বিজয় উল্লাস এখানেই নয় কো শেষ, বিজয় উল্লাস এখানেই নয় কো শেষ। সবাই মিলে গড়তে হবে স্বপ্নের বাংলাদেশ। হিংসা প্রতিহিংসা নয়, ভালোবাসা চিরন্তন। হিংসা প্রতিহিংসা নয়, ভালোবাসা চিরন্তন। ভালোবাসা গড়ে দিতে পারে সুন্দর জীবন। সুন্দর দেশ আমার, রূপে জানাই শেষ। মারিলে রূপসাগরে মন হয় নিরুদ্দেশ। এমন সুন্দর দেশ আমার, রূপে জানাই শেষ। মারিলে রূপসাগরে মন হয় নিরুদ্দেশ। দেশ 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 সোনার বাংলাদেশ, দেশ 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 আমার বাংলাদেশ। দেশ 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 সোনার বাংলাদেশ, দেশ 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 আমার বাংলাদেশ। সুধীমণ্ডলী, এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনোকো ডিসপ্লে উপভোগের জন্য আপনাদের সকলকে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আবারও অভিনন্দিত করছি। ধন্যবাদ শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি মহোদয়। শিক্ষার্থীকে সম্মানিত অতিথিবৃন্দের সামনে বসে ফটো সেশনে অংশ নেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। সুধীমণ্ডলী পক্ষ থেকে তাদের জন্য দোয়া কামনা করছি। থ্যাংক ইউ স্যার। বিশেষ করে এই ডিসপ্লের যে বিষয়বস্তু, ধারাক্রম এবং সর্বোপরি আমাদের এই ছোট ছোট শিশুদের প্রাণ চাঞ্চল্য, তাদের যে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং সার্বিক সমন্বয়ের মাধ্যমে এত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে, আমি নিঃসন্দেহে আমি ছাড়া এখানে যারা আছেন আমরা সবাই খুব উপভোগ করেছি। সবাইকে শুভেচ্ছা। বাচ্চা করবে অনুশীলন এবং চর্চায় যথেষ্ট পরিমাণে সময় নিয়েছে, শ্রম দিয়েছে। তো সর্বোপরি আজকের এই অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার উপলক্ষে দুদিনের ছুটি ঘোষণা করা হলো।
ধন্যবাদ শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি মহোদয়কে। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয় জানুয়ারি মাসে ছুটির দিনগুলোতেও তারা তাদের যে রিহার্সেল সেটি চালিয়েছে এবং অসাধারণ একটি ডিসপ্লে তারা উপহার দিয়েছে, প্যারেড উপহার দিয়েছে। শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি মহোদয় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে 2 দিন ছুটি মঞ্জুর করেছেন। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি মহোদয়কে অভিনন্দিত করছি। ফুল টাইমিং